아름키즈 친구들, 한 주간도 모두 건강하게 잘 지냈죠? 우리 친구들 오늘부터 우리 함께 모여서 예배 드릴 수 있는 거 알고 있죠? 올 수 있는 친구들은 12시에 델브룩 렉센터에서 만나서 함께 예배 드리고, 아직은 올 수 없는 친구들은 이 영상으로 함께 예배 드리면 좋겠어요. 우리가 어떤 모양으로 예배 드리든지 우리가 신령과 진정을 다해서 하나님 앞에 예배 드릴 때 하나님께서는 그 예배를 기쁘게 받아주신답니다. A priceless treasure. God knows me, God hears me, God is my comfort. I am His and there's nothing better. Forgiven and chosen forever. I am a treasure. I am a priceless treasure. God knows me, God hears me, God is my comfort. Child of God, I know that I am loved. He hears me when I pray. He always makes a way. I am His and He is mine. I am the prize He came to find. I am a priceless treasure. God knows me, God hears me, God is my comfort. I am His and there's nothing better. Forgiven and chosen forever. I am a treasure. I am a child of God. I know that I am loved. He hears me when I pray. He always makes a way. I am His and He is mine. And I am the prize He came to find. I am a priceless treasure. God knows me, God hears me, God is my comfort. I am His and there's nothing better. Forgiven and chosen forever. I am a treasure. I am a priceless treasure. God knows me, God hears me, God is my comfort. I am His and there's nothing better. Forgiven and chosen forever. I am a treasure. I am a treasure. I am a treasure. 오늘의 말씀. 여호와의 사자가 기드온에게 나타나 이르시되, 큰 용사여, 여호와께서 너와 함께 계시도다 하매. 사사기 6장 12절 말씀. 아멘. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Judges chapter 6 verse 12. Amen. Slapstick Theater, Gideon's 300 Men. This is Gideon, who was a judge of Israel. In the time when Gideon lived, a group of people called the Midianites
were taking over the Israelites' land, Get out of here! and the Israelites were starving. So the Israelites asked God for help. God chose Gideon to rescue the Israelites Hey, everybody! and gave him the power to lead an army of Israelites. Yeah! One day, Gideon and his army got up early and came close to the Midianite camp. God told Gideon that he had too many warriors with him. Really? So God told Gideon to let all the men who were scared go home. All right, you can go home. Phew. So 22,000 men went home, and Gideon was left with only 10,000. But God told Gideon that he still had too many men with him. What, really? He told Gideon to bring the men down to the water and that God would give them a test. Okay. Gideon did as God asked, and then God said, "Divide the men in two groups. In one group, put all those who cup water in their hands and lap it up with their tongues like dogs. In the other group, put those who kneel down and drink with their mouths in the stream." Only 300 men drank from their hands. God told Gideon, "With these 300 men, I will rescue you and give you victory over the Midianites. Send all the others home." So Gideon did as God said. You can go home. That night, God told Gideon to get up and go down to the camp to listen to what the Midianites were saying. Hey, Pura, let's go. Gideon and his servant Purah went down to the camp and saw the huge army. There were too many men and camels for Gideon to even count. Whoa, that's a lot of camels. But Gideon heard a soldier telling another man about a dream he had that showed them that God would give Gideon victory over the Midianites. When Gideon heard this, he worshipped God. Come on. Then Gideon and his army of 300 men went down to the Midianite camp. They blew their horns and held torches in their hands. They yelled out, and the Midianite soldiers rushed around in a panic and tried to escape. Then God caused the Midianites to start fighting against each other. Because of God's power, Gideon and his army had victory over the Midianites that day. 아름키즈 친구들, 오늘 말씀에서 겁이 많고 소심했던 사사 기드온 아저씨가 하나님의 쓰임을 받아서 300명의 군사를 데리고 수많은 미디아 사람들과 싸워 이기는 큰 용사가 되었던 것을 보았어요. 이렇게 하나님께서는 우리가 연약하고 부족할 때 우리를 들어서 사용해 주신답니다. 그래서 우리는 하나님께 쓰임받는 큰 사람, 훌륭한 사람을 보았을 때 그 사람을 보는 것이 아니라 그 사람을 사용하시는 하나님을 볼 수 있어야 해요. 이번 한 주간도 연약하고 부족하지만 우리를 들어 사용하시는 하나님의 크고 놀라운 은혜가 우리 친구들과 함께 하길 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. Now alive to know you're breathing.
아름팀 친구들 안녕하세요. 오늘 이 시간에는 Have a compassionate heart, 불쌍히 여기는 마음을 가지세요 라는 제목으로 여러분과 함께 말씀을 나누기 원합니다. 여러분, 그리스도인 하면요 무엇이 떠오르나요? 여러분 스스로를 크리스찬, 그리스도인이라고 부르는데요, 그 단어는 무엇을 의미하는 걸까요? 크리스찬이라는 말은요, 그 단어 안에 답이 있습니다. 바로 크리스찬이라고 한다면 크라이스트, 그리스도를 닮아야 따라야 한다는 겁니다. 결국 크라이스트, 예수님이라는 단어에서 이 크리스찬이라는 단어가 나왔다고 볼 수가 있어요. 뒤집으면 크리스찬은 결국 크라이스트를 따라가는 사람들이라고 말할 수가 있을 것입니다. 그런데 이 시간에는요, 우리가 그 예수님을 늘 따라가는 크리스찬이 되어야 하는데, 특별히 예수님이 가지신 여러 중요한 속성들, 성품들 가운데요, 우리가 자주 무시하거나 혹은 소홀히 대하는 그러나 한 가지 속성, 한 가지 성품을 살펴보기를 원해요. 그게 바로 뭘까요? 맞습니다. 오늘 말씀의 제목처럼요, compassion, 바로요, 긍휼 혹은 불쌍히 여김이라는 속성, 성품이에요. compassion이라는 말은요, 다른 사람의 불행이나 고통에 대해서 불쌍히 여기고 또 그들을 동정하고 관심을 갖는 마음이라고 할 수가 있어요. 불쌍히 여기고 또 그들과 함께 마음을 갖는 관심이라고 할 수가 있습니다. 아니, 그런데 왜 우리가 다른 사람의 불행과 고통에 대해서 불쌍히 여기고 또 관심을 가져야 하는 것일까요? 왜냐하면 컴패션은요, 바로 예수님이 가지신 아주 중요하고 귀중한 속성, 성품이기 때문이에요. 즉, 예수님께 있어서는요, 이 컴패션이라는 속성이요, 성품이요, 너무나 중요했기 때문에 우리가 만약 크리스찬으로서 예수님을 따라가는 사람들이라고 한다면 우리도 역시 이 컴패션이라는 것을요, 우리의 성품으로, 우리의 속성으로, 또 우리의 삶으로 가지고 또 본받아야 할 수 있어야 할 거예요. 여러분 다 아시겠지만요, 예수님은요, 이 세상에 계실 때 죄와는 전혀 상관없는 아주 완벽한 삶을 사셨어요. 또 예수님의 제자들에게는 아주 완벽하고 또 엄격한 선생님이셨답니다. 그렇지만 반면에 불행을 당한 사람들에게 있어서는요, 한없는 자비와 또한 불쌍히 여기심과 또 동정, 관심을 베풀어 주셨어요. 따라서 우리의 모범이신 예수님께서 이처럼 컴패션을 중요하게 여기셨기 때문에 그분을 따르는 우리도 이 시간 이 컴패션을 중요하게 여기고요, 이 컴패셔니트의 헐트를 우리 마음속에 가질 수 있는 여러분 될 수 있기를 바랍니다. 이걸 살펴보기 위해서 먼저 히브리서 4장 15절에서 16절의 말씀을 보면요, 이런 말씀이 있어요. 우리의 대제사장은 우리의 연약한 부분을 알고 계십니다. 이 땅에 계실 때에 그분은 우리와 마찬가지로 시험을 받으셨습니다. 그러나 결코 죄를 짓지는 않으셨습니다. 그러므로 하나님의 보좌 앞에 담대하게 나아갑시다. 그곳에는 은혜가 있으며 우리는 때에 따라 우리를 도우시는 자비와 은혜를 받을 수 있습니다. 여러분, 구약에서는요, 대제사장은 자기와 이스라엘 백성들을 대신해서요, 제사를 드리고 또 하나님께 용서를 구하기 위해요, 지성소라는 불리는 곳에 들어가도록 허락된 유일한 사람들이었어요. 또 더군다나 이 지성소에 들어가는 것은요, 1년에 단 한 번만 허락되었습니다. 우리는 그날을 속죄일이라고 불러요. 속죄일. 자기의 죄를 용서받기 위해서는요, 바로 이날 하나님께 용서를 구했다는 거죠. 바로 대제사장이요. 그러나 오늘날 우리는요, 더 이상 우리의 죄를 용서받기 위해서
그런 제사장을 지성소에 들여보낼 필요가 없어요. 왜냐하면 예수님께서 우리를 위해 십자가에서 죽으실 때 예수님께서 스스로 마지막 희생이 되셨기 때문이에요. 또 대제사장이 되셨기 때문이에요. 그래서 다시 한번 이 시간 이 구절을 읽어볼 텐데요. 여러분, 좀 전에 목사님이 여러분에게 컴패션이란 다른 사람의 불행과 고통에 대해서 불쌍히 여기고 동정, 관심을 갖는 마음이라고 말씀드렸는데요. 그렇다면 우리의 대제사장이셨던 예수님께서는요, 우리에게 어떻게 이런 컴패션, 이러한 마음을 나타내셨는지를 한번 여러분 살펴볼 수 있기를 바랍니다. 15절 다시 한번 읽어볼게요. 우리의 대제사장은 우리의 연약한 부분을 알고 계십니다. 이 땅에 계실 때에 그분은 우리와 마찬가지로 시험을 받으셨습니다. 그러나 결코 죄를 짓지 않으셨습니다. 그러므로 하나님의 보좌 앞에 담대하게 나아가십시오. 그곳에는 은혜가 있으며 우리는 때에 따라 우리를 도우시는 자비와 은혜를 받을 수 있습니다. 여러분, 어떠한 컴패션을 발견하셨나요? 다 아시겠지만요, 우리의 죄는요, 우리를 가만두지 않아요. 우리의 죄는 우리를요, 죽음으로 몰아간답니다. 그러나 예수님께서는요, 이렇게 우리를 죄 가운데 죽도록 내버려 두지 않으시고요, 우리가 연약함에도 불구하고요, 우리에게 컴패션, 자비를 베풀어 주셨던 거예요. 즉, 예수님의 컴패션, 우리를 향한 불쌍히 여기는 마음을 통해서요, 그분을 믿는 우리는요, 큰 죄가 있음에도 불구하고 또 연약함에도 불구하고요, 예수님과 함께 영원한 삶을 살 수 있게 되었고요. 그래서 우리는 이 자리에 나와 하나님의 자비와 은혜를 구할 수가 있게 된 거예요. 그리고 이러한 우리를 향한 하나님의 놀라운 컴패션은요, 아주 놀라운 사건으로 이어지게 된답니다. 이 사건을 통해서요, 우리를 향하신 하나님의 컴패션이요, 아주 분명하게 드러나게 되었어요. 그것은 무엇일까요? 바로 예수님께서요, 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 위해 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하심을 통해서요. 예수님은요, 이 십자가의 죽음과 부활을 통해서요, 우리들 한 명 한 명을 향한 하나님의 컴패션, 하나님의 불쌍히 여기심과 우리를 관심을 갖는 마음을요, 우리에게 보여주신 거예요. 그래서 우리는요, 이제 죄인에서 의인이 되었고요, 종에서 하나님의 자녀가 되었고요, 이 세상 사람에서요, 근사한 하나님의 백성이 될 수가 있었던 거예요. 자, 그런데 우리가 이렇게 하나님께 컴패션을 받았어요. 그렇다면 우리도 이 컴패션을 누군가에게 베풀 수가 있어야 할 텐데요. 어떻게 그렇게 할 수 있을까요? 예수님께서 우리에게 십자가에서 보여주셨던 그 놀라운 컴패션은요, 우리가 따라할 수도 없고 또 다른 사람에게 흉내내어 보여줄 수도 없는 거예요. 그것은 지금까지 일어났던 단 한 차례의 가장 위대한 컴패션의 모습이었거든요. 우리가 분명히 그 십자가는요, 따라할 수가 없지만, 그러나 예수님께서는요, 이 땅에 계실 때에 모든 시간마다 이 컴패션을 사람들에게 잘 보여주셨어요. 예수님은요, 불행당한 사람들 혹은 고통받는 사람들을 향해서요, 그들과 늘 함께 하시고 그들을 불쌍히 여기시고 그들을 치유해 주시기도 하시고 그들을 위로해 주시기도 하셨답니다. 그래서 우리는요, 오늘 지금 살펴볼 한 가지 이야기를 통해서요, 이 불행당한 사람들에게 컴패션을 보이셨던 예수님의 모습을 발견해 보려고 합니다. 그리고 그 모습을 우리도 본받고 우리의 삶에 실천해 보려고 해요. 그 이야기는요, 요한복음 11장에 나오는 나사로 이야기입니다. 여러분 다 아시죠? 나사로와 그의 동생들이었던 마리아와
마르다 이야기예요. 오늘날 예수님께서 사랑하셨던 이 나사로, 마리아, 마르다의 가정에요. 큰 사건이 일어났어요. 불행이 일어났어요. 그것은 무언가 하면요. 나사로가 시름시름 앓더니만 곧 마리아, 마르다의 오빠인 나사로가 죽었던 거예요. 그때 이 마르다와 마리아를 비롯한 가족들은 얼마나 슬픔에 빠졌을까요? 얼마나 고통스러웠을까요? 그런데 예수님은요, 예수님이 사랑했던 이 나사로가 죽었을 때에 곧바로 나타나지 않으시고 4일 후에 나타나셨어요. 그러자 예수님이 나타나셨을 때에 여동생이었던 마르다와 마리아는요, 예수님을 향해 이렇게 말했어요. 예수님께 가서 말했어요. 예수님께서 좀 더 일찍 오셨더라면 우리 오빠가 죽지 않았을 거예요. 죽지 않았을 거라고요. 라고 울며 예수님을 원망하였답니다. 어떤 의미에서는요, 믿음이 없이 예수님을 비난했다고도 볼 수가 있죠. 그러나 예수님은요, 이 마리아의 원망과 비난에 대해서 화를 내시는 대신에 오늘 요한복음 11장 35절에 보니까 눈물을 흘리셨어요. 눈물을 흘리셨어요. 다시 말하면 친구의 고통에 깊이 슬퍼하시면서요. 물론 나사로가 이제 곧 다시 살아날 것임을 아셨음에도 불구하고요. 마르다와 마리아와 함께 같은 슬픔에 눈물을 흘리셨던 거예요. 아니 왜요? 예수님은 지금요, 예수님이 사랑하셨던 친구들을 불쌍히 여기시고 컴패션, 불쌍히 여기시고 그들을 동정하시고 그들과 함께 슬퍼하셨던 거예요. 물론 예수님은요, 그들에게요, 더 이상 울 필요 없어, 내가 기적을 베풀어 줄 거야 라고 말하시면서 바로 기적을 베푸실 수도 있었을 거예요. 그러나 예수님은 잠시 그 가족들과 함께 먼저 함께 슬퍼하셨답니다. 눈물을 흘리셨어요. 주변에 있는 사람들이요, 자 보라고, 저 예수님께서 얼마나 나사로를 사랑했는지를 한번 보란 말이야 라는 말을 들을 정도로요, 예수님은 그들과 함께 슬퍼하시면서 함께 눈물을 흘리셨어요. 여러분, 우리도 언젠가는요, 다른 사람의 고통에 함께 슬퍼해야 할 때가 있을 거예요. 그때 우리는요, 내 친구나 혹은 내 가족의, 내 이웃의 고통과 불행에 대해서요, 우리의 컴패션, 우리의 불쌍히 여기는 마음과 또한 우리의 관심을 보여주기 위해서 야, 울 필요 없어. 금방 좋아질 거야. 내가 해결해 줄게. 염려하지 마. 라고 서둘러 말하지 마세요. 그 대신에 예수님께서 보여주셨던 것처럼요, 그 고통받는 사람의 말을 들어주고 함께 있으며 슬퍼하며 또 때로는요, 토닥이고 안아주면서요, 그 사람이 친구이든 혹은 가족이든 그 사람이 얼마나 소중한 사람인지를, 또 내가 그 사람을 얼마나 사랑하는지를요, 또 소중하고 귀하게 여기는지를요, 잘 보여줄 수가 있어야 할 것이에요. 그것이 바로 예수님께서 우리에게 보여주신 컴패션의 한 모습일 것이랍니다. 여러분, 우리 모두도요, 예수님께서 나사로의 가족들에게 베푸셨던 이 불쌍히 여기셨던 마음, 그 관심을요, 우리도 기억하고 우리의 삶 속에서 어려움을 당하고 힘든 일을 당한 내 친구나 가족들을 향해서요, 그러한 불쌍히 여기는 마음, 그리고 동정과 관심을요, 예수님이 보여주셨던 것처럼 나타낼 수 있는 우리 아름틴 친구들 될 수 있기를 예수님의 이름으로 기도하겠습니다.